إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ انسان کی زندگی میں یہ جو وقت ہے یہ انتہائی قیمتی اثاثہ ہے، بلکہ انسان کو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی طرف سے جو چیز عطا فرمائی وہ خاص وقت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وقت کو اس کے لیے سبب بنایا، اس کی دنیا کے لیے بھی اور اس کی آخرت کے لیے بھی۔ اگر کسی آدمی کے پاس مال نہیں ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر بھی اس سے بندگی کے بارے میں پوچھنا ہے، لیکن اگر کسی کے پاس وقت نہیں ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں وقت ہی نہیں دیا عمل کرنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے نہیں پوچھے گا، کیونکہ اس کے پاس تو وقت ہی نہیں تھا۔ لیکن اس کے برعکس جن کو اللہ تعالیٰ نے وقت جیسی نعمت دی، اس کو عمر دی، اس کو زندگی دی، اس کو جوانی اور بڑھاپا دیا، اور اس کے باوجود اس نے عمل نہیں کیا، اپنے اللہ کو راضی نہیں کیا، تو اس آدمی کا سب سے مشکل محاسبہ ہو سکتا ہے، کیونکہ اسے اللہ تعالیٰ نے قیمتی ترین چیز عنایت فرمائی اور اس نے اس قیمتی ترین چیز کو ضائع کر دیا۔ ناشکروں کی طرح، غافلوں کی طرح یہ آدمی اس بات کو سمجھ ہی نہیں سکا کہ اس کی زندگی دی ہی اسی لیے گئی ہے تاکہ وہ آخرت کو کمائے۔ اب کچھ لوگ ہوتے ہیں، آپ دیکھیے کہ اسی دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں مہلت دی ہوتی ہے، وہ تو اس دنیا میں اتنی محنت کرتے ہیں، اتنا کام کرتے ہیں، اتنا عمل کرتے ہیں کہ آخرت کے لیے بہت کچھ تیار کرتے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر اہل جنت کے بارے میں فرمایا کہ ہم ان سے کہیں گے کلو وشربو ہنیئا بما کنتم تعملون، تم کھاؤ بھی پیو بھی، رج کے کھاؤ پیو اس کے بدلے میں جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ اور سورۃ الحاقہ میں فرمایا کہ کلو وشربو ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، تم خوب کھاؤ پیو اس کے بدلے میں جو تم نے خالی دنوں میں، عمل کے دنوں میں جو کچھ تم نے عمل کیے تھے اس کے بدلے۔ یعنی یہ جو دن ہیں ہماری زندگی کے، یہ عمل کے دن ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ارتحلت الدنیا مدبرہ وارتحلت الآخرۃ مقبلہ، یہ جو دنیا ہے یہ پیٹھ پھیر کر جا رہی ہے۔ آپ کی جو دنیا کی زندگی ہے، ہر آنے والا دن آپ کو اس دنیا میں آپ کی مدت کو کم کرتا ہے اور آپ کی زندگی کو کم کرتا ہے، ہر آنے والا دن۔ اور کہتے ہیں کہ قیامت، آخرت، وہ ہر آنے والے دن میں آپ کے قریب آ رہی ہے۔ دنیا جا رہی ہے چھوڑ چھوڑ کے، اور قیامت آپ کی طرف رخ کر کے آ رہی ہے۔ کہتے ہیں وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ، دنیا اور آخرت ان دونوں کے کچھ نہ کچھ چاہنے والے ہوتے ہیں۔ فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا، لہٰذا تم، فرمایا فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ، تم آخرت کے چاہنے والے بننا، وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا، تم دنیا کے چاہنے والے مت بننا۔ تو دنیا کی زندگی اسی طرح ہے، ہر روز جب سورج طلوع ہوتا ہے تو ہماری زندگی کے ایام کا ایک سورج غروب ہوتا ہے۔ اس میں مایوسی والی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے، جو ایمان والے ہیں انہیں معلوم ہے کہ ہماری زندگی طے شدہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لکھ دیا ہے کہ اس کو اتنی زندگی دینی ہے تو وہ ملنی ہے ہمیں۔ اصل افسوس کی بات تب ہوتی ہے جب ہم ایک سورج کو صبح طلوع ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں اور وہ سورج غروب بھی ہو جاتا ہے
और इस दौरान हम अपने अल्लाह के करीब नहीं हो पाते। असल अफसोस की बात यह है, देखिए कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस वक्त को बहुत अच्छे से हमारे सामने डिफाइन किया है। मसलन एक मर्तबा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने काफिरों का एक सवाल जिक्र किया कि यसअलूनका अनिल अहिल्ला, ये आपसे पूछते हैं कि इन चांदों का क्या मामला है। ये जो हर महीने एक नया चांद आता है, फिर नया चांद आता है, फिर वो बड़ा होता है, फिर छोटा होता है, फिर नया चांद आता है, तो ये हर महीने जो नया चांद आता है इसका क्या मामला है। फरमाया कुल हिया मवाकीतु लिन्नास, आप इनसे कहिए ये लोगों को वक्त दिखाने के लिए है, ये लोगों के वक्त को मुकर्रर करने के लिए है। वल हज, और इनके जरिए से साल पूरा होता है। आपकी वो जिंदगी जो लम्हात से लेकर मिनटों पर और मिनटों से लेकर घंटों पर और घंटों से लेकर दिनों और फिर हफ्तों और फिर महीनों और फिर सालों पर मुहित है। इन सालों को अगर आप छोटा करते जाए और उसकी इकाई पर जाएं तो यही लम्हात होते हैं। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर महीने रोजाना की बुनियाद पर इस चांद के जो अल्लाह ताला ने स्टेप्स रखे हैं, ये स्टेप्स आपको और मुझे तंबीह कर रहे होते हैं कि आज तुम्हारी जिंदगी का एक स्टेप बदल गया है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सिर्फ ऐसा नहीं कि हमें वक्त याद कराने के लिए चांद और सूरज का सिस्टम बनाया, बल्कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस वक्त में करने के काम के बारे में भी हमारी रहनुमाई की। सूरा अल इंशिराह में फरमाया, अलम नशरह लका सदरक के अंदर फरमाया फइदा फरगत फंसब, जब आप फारिग हो जाएं, जब आपको ज्यादा मशगूलियत ना हो, तो अपनी कमर बांध लिया करें, व इला रब्बिका फरगब, और अपने रब की तरफ रुजू किया करें, अपने रब की तरफ दौड़ लगाया करें, अपने रब की तरफ रगबत रखा करें। जैसे ही आपको मौका मिलता है, आप अगर अपने बिजनेस में लगे हैं, आप अपने जॉब में लगे हैं, आप अपने आराम में लगे हैं, आप अपने खाने पीने में लगे हैं, जो भी दुनिया के मशागिल हैं, उसमें से जो जरूरी काम है आपके कीजिए, लेकिन उसके बाद का जितना वक्त है वो अपने रब को दीजिए। क्योंकि आप जितना वक्त अपनी इबादतों में, अपने नवाफिल में, अपनी नमाजों में, अपने अज़कार में लगाएंगे, वही वक्त आपका काम आएगा। और अगर आप और मैं ना लगा सके, ये वक्त हमने इस्तेमाल ना किया, तो फिर सिवाय पछतावे के हमारे हाथ में जी कुछ भी नहीं आएगा। आप सूरह फातिर की आयत पढ़िए, आपको इस जिंदगी की, इस दुनिया की हकीकत मालूम हो जाएगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया वहुम यस्तरिखून फीहा, जो जहन्नम में जाएंगे वो जहन्नम के अंदर चिल्लाएंगे, चीखेंगे, रब्बना अखरिजना, ए अल्लाह हमें यहां से एक मर्तबा निकाल दे, नामल सालिहन, अब की बार हम नेक अमल करेंगे, गैरल्लज़ी कुन्ना नामल, वो आमाल नहीं करेंगे जो हम पहले करते थे। जिस गफलत में और जिन गुनाहों में हमने जिंदगी गुजारी है और उनकी वजह से आज हम जहन्नम में तड़प रहे हैं, अल्लाह एक मर्तबा यहां से निकाल दे, दोबारा वो वाले काम नहीं करेंगे जो करते थे, अब की बार हम सालेह अमल करेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला पता है उनको क्या जवाब देंगे, अवलम नुअम्मिरकुम मा यतज़क्करु फीहि मन तज़क्कर, ये तो बताओ क्या हमने तुम्हें इतनी उम्र नहीं दी थी कि अगर इस उम्र में तुम गौर करते, सोचते, इस उम्र में तुम प्लानिंग करते तो तुम कर सकते थे। वजाअकुमुन नज़ीर, और फिर ऐसा भी नहीं कि तुम सिर्फ तुम्हारे ये वाले थे, तुम्हें हमने डराने वाला भी, समझाने वाला भी भेजा। आपको पता है हमारे पास ना 3 तंबीहात होती हैं। एक तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ लाए, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुरान दिया, आप अगर रोजाना की बुनियाद पर कुरान पढ़ने वाले हैं, ये कुरान रोजाना आपको आपके अल्लाह के करीब करता है, आपको नेकियों पर लगाता है, आपको अमल पर लगाता है, ये नजीर है। और फिर एक आपका अंदर बैठा हुआ दिल के अंदर जमीर होता है, जो हम में से हर एक को, जब हम अपना वक्त ज़ाया कर रहे होते हैं, जब हम टीवी को वक्त दे रहे होते हैं, मोबाइल को वक्त दे रहे होते हैं, सोशल मीडिया को वक्त दे रहे होते हैं, झूठी सियासत को वक्त दे रहे होते हैं, जब हम गंदे दोस्तों को वक्त दे रहे होते हैं, हम गलत सोसाइटी को वक्त दे रहे होते हैं, हम अल्लाह को वक्त नहीं दे रहे होते, तो हमारा अंदर हमें तंबीह कर रहा होता है, लेकिन हम उसकी भी नहीं सुनते।
اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو جواب دے گا وہ یہ کہ تمہیں جو عمر چاہیے تھی وہ تو دی ہم نے، اگر تم عمل کرنے والے ہوتے تو اس عمر میں عمل کر کے آتے۔ شیخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدی جو بہت بڑے مفسر ہیں، انہوں نے ایک بہت پیارا پیراگراف کا اس آیت کی تفسیر میں چاہوں گا کہ یہ آپ اور میں ضرور اس کے اوپر غور کریں۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب ہے متعناکم فی الدنیا، ہم نے دنیا میں تمہیں سب کچھ تو عطا کیا تھا، وَأَدْرَرْنَا عَلَيْكُمُ الْأَرْزَاقَ، تمہیں ہم نے بے شمار رزق دیا تھا، وَقَيَّضْنَا لَكُمُ الْأَسْبَابَ الرَّحَى، تمہیں ہر طرح کی راحت کا سامان بھی تو دیا تھا، وَمَدَدْنَا لَكُمْ فِي الْعُمُرِ، اور ہم نے تمہیں عمر ایک لمبی سی عمر بھی دی تھی، وَتَابَعْنَا عَلَيْكُمُ الْآيَاتِ، اور پھر تمہیں اپنی نشانیاں دیں، آیات دیں، وَأَوْصَلْنَا إِلَيْكُمُ النُّذُرَ، اور تمہیں ہم مختلف تنبیہات بھی بھیجتے رہے، وَابْتَلَيْنَاكُمْ بِالسَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ، اور پھر ساتھ میں ہم کبھی کبھی تمہیں آزماتے بھی تھے، کبھی کبھی ہم تمہیں کسی مصیبت میں تکلیف میں ڈالتے تھے تاکہ تم واپس آؤ، تاکہ تم ہمیں بھولو نہیں، تم اپنے مقصد کو پہچانو، وہ مقصد جس کے لیے ہم نے تمہیں بنایا ہے، ایسا نہ ہو تم دنیا کے ہی بن کر رہو، تمہیں ہر بار کچھ نہ کچھ دیر کے بعد مشکل میں، تکلیف میں، پریشانی میں ڈالتے تھے تاکہ تم پھر اللہ کو یاد کرو، لِتَنِیبُوا إِلَيْنَا وَتَرْجِعُوا إِلَيْنَا، تاکہ تم ہماری طرف لوٹ کر آؤ، ہماری طرف دیکھو، توجہ تو کرو، فَلَمْ يَنْجَعْ فِيكُمْ إِنذَارٌ، لیکن ہم جتنا بھی ڈراتے رہے تمہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑا، وَلَمْ تُفِدْ فِيكُمْ مَوْعِظَةٌ، تمہیں جتنی بھی نصیحتیں کی گئی تمہیں کسی نصیحت نے کوئی فائدہ نہیں دیا، وَأَخَّرْنَا عَنْكُمُ الْعُقُوبَةَ، ہم نے عقوبت کو، سزا کو تم سے دور رکھا، تمہیں ہم نے کسی عذاب میں نہیں ڈالا، حَتَّى إِذَا انقضت آجالکم، پھر ایک وقت آیا جب تمہاری عمر پوری ہو گئی، وتمت اعمارکم، تمہاری عمریں مکمل ہو گئیں، ورحلتم عن دار الامکان باشر الحالات، اور تم اس دنیا سے نکلے بہت برے حالت میں، ووصلتم الى هذه الدار دار الجزاء علی الاعمال، اور پھر تم اپنے اعمال کے بسبب اس دار الجزاء کے اندر آئے ہو۔ تمہیں کیا چیز نہیں دی تھی ہم نے، تمہیں ہم نے بھوکا نہیں رکھا، تمہیں کھانے کے لیے دیا تھا، تمہیں ہم نے پیدا ہوتے ساتھ ہی نہیں مار دیا تھا، ہم نے تمہیں عمر دی تھی، تم نے ایک جوانی گزاری، ایک بڑھاپا گزارا، ایک بچپنا گزارا، اس دنیا میں رہے، تم نے سیکھا، راحت تھی تمہیں، لیکن اس سب کے باوجود تم لے کر کے آئے ہو، وہ اعمال لے کر آئے ہو جس اعمال کی وجہ سے تم جہنم سے نکل نہیں سکتے اور جنت میں جا نہیں سکتے۔ فرمایا سألتم الرجع، اب تم یہاں آ کے دوبارہ واپس جانے کی بات کرتے ہو، کیا بات کرتے ہیں؟ ایک مرتبہ تمہیں ہم نے دنیا دی، اور ایسا بھی نہیں کہ دنیا دے کر ہم نے تمہیں کچھ سمجھایا نہیں، کچھ بتایا نہیں، سب کچھ تو دیا، ہر طریقے سے سمجھایا، قرآن کی آیات، مولویوں کی چیخیں چلاہٹیں، کتنا کچھ، کتنے طریقے سے، ہیہات ہیہات فات وقت الامکان، شیخ سعدی فرماتے ہیں بہت دور کی بات ہے یہ، اب نہیں ہو سکتا، وہ جو ہو سکتا تھا وہ ختم ہو گیا، وغضب علیکم الرحیم الرحمن، اب وہ جو رحیم الرحمن رب تھا وہ تم پر غصہ ہو گیا، واشتد علیکم عذاب النار، اور جہنم کا عذاب تم پر سخت ہو گیا ہے، ونسیکم اہل الجنہ، جنت والے بھی تمہیں بھول گئے ہیں، فامکثوا فیہا خالدین مخلدین وفی العذاب مہانین، اب اس جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ اس رسوائی والے عذاب کے اندر رہو، تمہیں ہم نے عمر دی تھی۔ آپ کو پتہ ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ اگر تم سمجھنا چاہتے تو سمجھ سکتے تھے، یہ عمر کتنی ہے اس کے بارے میں امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے کافی سارے اقوال ذکر کیے، ذرا دیکھیے، امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے علی ابن حسین امام زین العابدین جو اہل بیت کے بہت بڑے امام ہیں ان سے بیان کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جس عمر میں انسان سوچ سمجھ سکتا ہے، مقدار 17 سنہ، اس سے مراد 17 سال کی عمر ہے، یعنی 17 سال اگر کسی بندے کو زندگی دی گئی ہے تو اسے سوچنا سمجھنا چاہیے تھا۔ دیکھیے نا، 17 سال کا بچہ یہ ڈیسائیڈ کر رہا ہے میری فیلڈ کون سی ہوگی، یہ ڈیسائیڈ کر رہا ہے
کہ میں نے فیوچر میں کیا کرنا ہے، میرا کیریئر کیا ہے، میں نے کیسے آگے آگے چلنا ہے، ہر چیز وہ ڈیسائیڈ کر رہا ہے، اپنی دلہن وغیرہ بھی ڈیسائیڈ کر رہا ہے، لو میرجز ہو رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن 17 سال کے بچے کو اپنی آخرت کی فکر نہیں ہے، تو یہ اس بچے کی اپنی غلطی ہے۔ ایک قول تو یہ ہے امام زین العابدین کا کہ یہ 17 سال کی عمر ہے، جس عمر میں انسان کو کم سے کم آخرت کے بارے میں سوچنا چاہیے تھا۔ امام قتادہ کہتے ہیں اعلموا ان طول العمر حجت، یاد رکھو کہ عمر جتنی لمبی ہوتی ہے یہ آپ کے خلاف دلیل بنتی جاتی ہے۔ فنعوذ باللہ ان نعجل بطول العمر، کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں کہ ہمیں لمبی عمر کی وجہ سے ہم کسی مشکل میں ڈل جائیں۔ قد نزلت هذه الآیہ، کہتے ہیں کہ یہ والی جو آیت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل کی ہے، یہ آیت جو ہے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، یہ آیت بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل کی ہے۔ اب اس آیت کے ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ جس عمر کا تذکرہ کیا گیا ہے وَإِنَّ فِيهِمْ لَإِبْنُ 18 سنہ، 18 سال کی عمر کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اگر کسی بچے کو 18 سال کی عمر مل گئی ہے تو اس کے اندر اتنی سوچ و سمجھ تھی، بلکہ اب اس کی اس عمر کی وجہ سے اس سے باز پرس ہوگی اور اس سے سوال ہوں گے۔ 18 سال کی عمر۔ پھر اسی طرح واہب ابن منبع ایک بہت بڑے تابعی ہیں، امام ابو ہریرہ کے شاگرد ہیں، کہتے ہیں کہ اس عمر سے مراد 20 سال کی عمر ہے۔ امام حسن بصری کہتے ہیں کہ اس عمر سے مراد 40 سال کی عمر ہے، کیونکہ 40 سال کی عمر میں انسان اچھا خاصا ادھیڑ عمر ہو جاتا ہے۔ امام مسروق بھی کہتے ہیں کہ جب کوئی آدمی 40 سال کا ہو جاتا ہے فَلْيَأْخُذْ حِذْرَهُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، تو اب اسے اپنے اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ امام مجاہد نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی 40 سال کی عمر کا تذکرہ کیا ہے اور اسی آیت کا حوالہ دیا ہے کہ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کہ ہم نے تمہیں اتنی عمر دی نہیں تھی کہ اگر تم سوچنا چاہتے تو سوچ سکتے تھے۔ کہتے ہیں یہ جو عمر کا تذکرہ ہے یہ 40 سال کی عمر ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعذر اللہ عز وجل الی امرئ اخر عمرہ حتی بلغہ 60 سنہ، کہ اس آدمی سے تو اللہ تعالیٰ نے ہر عذر ہٹا دیا ہے جس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے 60 سال کی زندگی دی۔ اب اس کے پاس بہانہ بنانے کے لیے کوئی اور چیز نہیں رہی، جس کے پاس 60 سال کی عمر ہے اب اس کا کام ہے کہ یہ اپنے اللہ سے ڈرے، اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ تو دیکھیے جب اللہ نے عمر دی ہے، اللہ نے آپ کو آسائشیں دی ہیں، آپ کو دنیا میں سروائیو کرنے کے لیے سب کچھ تو دیا ہوا ہے، پھر آپ دنیا میں سب کچھ حاصل بھی کرتے ہیں، سب کماتے ہیں، آپ جو آپ کا جی چاہتے ہیں آپ کرتے ہیں۔ بائک لینے کا ارادہ کیا تو بائک حاصل کر کے ہی چھوڑا، گاڑی لینے کا ارادہ کیا تو گاڑی حاصل کر کے ہی چھوڑی، لیکن آخرت حاصل کرنے کا ارادہ کیوں نہیں کیا؟ آپ کو پتا ہے سورہ حدید کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بات ارشاد فرمائی ہے، فرمایا کہ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، ان ایمان والوں سے ذرا پوچھو تو صحیح کہ کیا ابھی تک ان کی زندگی میں ایسا کوئی وقت نہیں آیا کہ اللہ کے ذکر کی خاطر ان کے دل ڈر جائیں؟ کیا ابھی تک ایسا وقت نہیں آیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد میں ان کے دل تڑپ جائیں؟ یہ سوال ہم سے ہے۔ ہم چونکہ ایمان والا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہم نے اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ کیا ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ ہماری عمر میں سے 20 سال گزر گئے ہیں، ہماری عمر کے 30 سال گزر گئے ہیں، 35 سال گزر گئے ہیں، 40 سال گزر گئے ہیں، 50 سال گزر گئے ہیں؟ اپنے آپ سے پوچھئے تو صحیح، اپنے آپ سے بات کیجیے، اپنے اوپر غور کیجیے اور یہ سوال اپنے سامنے رکھیے کہ کیا ابھی ایسا وقت نہیں آیا کہ ہمیں جس مقصد کے لیے بھیجا گیا تھا ہم اس پر کام سٹارٹ کریں؟ ہم تو اس دنیا میں اس لیے آئے تھے نا جی کہ ہم آخرت حاصل کریں، لیکن میری جو 30 سال گزرے ہیں اس میں نے کتنی سٹرگل کی ہے اپنی آخرت کے لیے۔ ہم دنیا میں اس لیے آئے تھے کہ جنت حاصل کریں، میرے جو 30-40 سال کی زندگی ہے میں نے اپنی جنت کے لیے کتنی سٹرگل کی ہے۔ ہاں یہاں پر ایک اور بھی میں آپ کو بات بتاؤں کہ ہمارے ہاں کچھ نکمے لوگ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بعض حدیث میں آتا ہے ایک خاتون نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا تو وہ جنت میں چلی گئی، ایک آدمی نے جو ہے وہ ایک بیری کے درخت کو کاٹا راستے سے تو وہ جنت میں چلا گیا۔ تو نکمے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بھی بس اتنی سی نیکی کریں گے تو جنت پکی ہو جائے گی۔ یاد رکھیے
آپ کو جس جنت میں لے جایا جا رہا ہے نا جی، اس جنت کی خاطر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تھا۔ جس جنت میں آپ کو اور مجھے لے جایا جا رہا ہے اور جس کی اللہ تعالیٰ نے دعوت دی ہے، واللہ یدعو الی دار السلام، اس جنت کی خاطر حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے بیٹے کو کھویا تھا۔ اس جنت کی خاطر حضرت ایوب علیہ السلام کتنی بیماریوں اور تکلیفوں سے گزر کے آئے تھے۔ اس جنت کی خاطر کتنے نبیوں کی جانیں گئی تھیں۔ اس جنت کی خاطر کتنے انبیاء اپنی زندگی کے اندر تھک گئے تھے۔ اس جنت کی خاطر میرے اور آپ کے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی اذیت بھری زندگی گزاری تھی۔ اگر ہم اس کیٹیگری کے لوگ ہیں کہ ہم ایک چھوٹی سی نیکی کریں گے اور یہ سمجھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت دے دے گا، تو آپ سوچئے کہ اگر اللہ نے نہ دی پھر ہماری زندگی کا کیا فائدہ۔ بہت سارے لوگ جو دنیا میں جیتے ہیں نا جی، وہ خاص اسی لیے جیتے ہیں، وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں سب کچھ مل جائے گا، لیکن یاد رکھیے اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دینے سے انکار کر دیا نا، پھر یہ زندگی برباد ہو جائے گی۔ کام کے وہ لوگ ہیں جو لوگ اپنی آخرت پہ اپنی نظر رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں عقل مند ترین آدمی وہ ہے جو اپنی آخرت پہ نظر رکھتا ہے اور مرنے کے بعد اپنے لیے کوئی ذخیرہ بناتا ہے۔ عقل مند ترین لوگ وہ ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شکوہ کیا لوگوں سے، فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کا حساب اتنا قریب آ گیا ہے، یہ اپنی غفلت میں پڑے منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ لوگوں کا حساب اتنا قریب آ گیا ہے لیکن یہ اپنی غفلت میں پڑے ہیں، ان کو تو فرق ہی نہیں پڑتا۔ ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون، ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے کوئی بھی ذکر آتا ہے، کوئی نصیحت آتی ہے، کوئی بھی پیغام آتا ہے، یہ کھیل کود میں ہی سن لیتے ہیں بس۔ لاہیۃ قلوبہم، ان کے دل لاپرواہ ہیں، لاپرواہ، ان کو کوئی فکر نہیں ہے انہوں نے آخرت کے لیے بھی کچھ کرنا ہے، بس ان کو کھیل کود چاہیے، اس سے زیادہ ان کو کوئی اور چیز ضرورت نہیں ہے۔ یہ کھیل کود سے اگر فارغ ہوتا ہے انسان، دنیا میں ایک کمپٹیشن ہے، پیسہ بنانا ہے، مال بنانا ہے، جائیداد بنانی ہے، پاور لینی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے انسانوں کے بارے میں بھی فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اس کثرت کی طلب میں تمہیں اتنا غافل رکھا نا، اس کثرت کی طلب نے تمہیں اتنا غافل رکھا، اتنا غافل رکھا، یہاں تک کہ تم قبروں تک پہنچ گئے، قبروں تک، کیونکہ تمہیں وقت ہی نہیں ملا۔ آدمی سوچ رہا ہوتا ہے کہ میرے پاس وقت نہیں، حالانکہ اس کے پاس یوٹیوب کے لیے وقت ہے، نت نئی فلم کے لیے وقت ہے، میچز کے لیے وقت ہے، اس کے لیے دنیا جہان کی بری مجلسوں کے لیے وقت ہے، اس کے پاس نہیں وقت ہے تو اپنی آخرت کی فکر کرنے کا وقت نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، دیکھو اپنے رب کی طرف پلٹ کے جاؤ اور اس کے سامنے اپنے آپ کو سرنگوں کرو، اپنے آپ کو جھکاؤ، جلدی کرو، من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون، اس سے پہلے کہ عذاب آ جائے اور پھر تمہاری کوئی بھی مدد نہ کر سکے، اس سے پہلے پہلے۔ اور آپ کو پتہ ہے عذاب اچانک آتا ہے، فرمایا واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم من قبل ان یاتیکم العذاب بغتہ، اپنے رب کی اتباع کرو، جو اس نے نازل کیا اس کو مانو، اس سے پہلے کہ اچانک کوئی عذاب تمہارے اوپر آ جائے، انتم لا تشعرون، اور تمہیں شعور بھی نہ ہو، تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ آپ دیکھتے نہیں کتنی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ انسان کو پتہ، انسان سویا ہوتا ہے، اچھا بھلا رات کو سویا تھا، کہتے ہیں جی رات کو چنگا بھلا سویا تھا، صبح اٹھ نہیں پاتا۔ اب ایک آدمی اگر رات کو تیاری کر کے، اپنی آخرت کی تیاری کر کے نہیں سویا، صبح اٹھ نہیں پایا، تو آپ سوچئے اس آدمی کی آخرت کے حوالے سے کیا تیاری تھی۔ فرمایا ان تقول نفس یا حسرۃ علی ما فرطت فی جنب اللہ، یا حسرۃ علی ما فرطت فی جنب اللہ، آدمی کہے گا ہائے افسوس
میں نے اللہ کے حق کے بارے میں کتنا نقصان کیا ہے. وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، میں تو صرف ٹھٹھا کرتا تھا، لاپرواہی کرتا تھا، کھیل کود کرتا تھا. اس سے زیادہ میں نے کبھی بھی آخرت کے لیے تیاری نہیں کی تھی. امام ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کے تناظر میں فرماتے ہیں بادروا بالتوبہ والعمل الصالح قبل حلول النقمہ. اللہ کی طرف سے کسی طرح کا عذاب آنے سے پہلے پہلے توبہ کر لو، اس سے قبل کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے اوپر کوئی عذاب نازل کر دے. تو قرآن کے اندر اس کے علاوہ بھی بہت ساری آیتیں ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ آپ کو اور میرا وقت ہماری آخرت کی تیاری کے لیے، ہمارے ایمان کے لیے بہت قیمتی ہے. آپ یہ حدیثیں دیکھیے ذرا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں نصیحت کر رہے تھے. آپ نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، کہ دیکھو 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو. 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزیں جو اللہ نے تمہیں دی، ان کو غنیمت سمجھو. غنیمت یہ ہوتی ہے جی کہ آپ اپنے لیے اس سے فائدہ اٹھائیں. کیسے؟ کیا فرمایا شباب کا قبل حرمک. آج اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو جوانی دی ہے نا، آپ کی قوتیں مضبوط ہیں، آپ کچھ کر سکتے ہیں، آپ کے اندر صلاحیتیں ہیں، اس جوانی سے کچھ فائدہ اٹھائیے بوڑھا ہونے سے پہلے. ورنہ آپ دیکھتے ہیں کئی بوڑھے ایسے ہوتے ہیں جو سجدہ کرنا چاہتے ہیں لیکن زمین پر سجدہ نہیں کر پاتے. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں. وصحتک قبل سقمک، اپنی صحت سے فائدہ اٹھائیے. صحت سے اللہ نے آج آپ کو صحت دی، اللہ نے آپ کو بیماریوں سے محفوظ رکھا ہے. تو ایسا بھی وقت آ سکتا ہے کہ انسان بیمار ہو جائے. اس بیماری کے دن سے پہلے پہلے اپنی صحت سے فائدہ اٹھائیے. وغناک قبل فقرک، اور فقیری سے پہلے پہلے. اگر آج اللہ تعالیٰ نے آپ کو گزارے کا رزق دیا ہے، آپ کی صبح شام اچھی گزرتی ہے، رات کو کھانا کھا کر سوتے ہیں، تو فرمایا فقیری کے دنوں سے پہلے پہلے، جب تم صرف پیسے کے پیچھے بھاگنے لگ جاؤ، اس سے پہلے پہلے کچھ نہ کچھ اپنے لیے عمل کر لو. وفراغک قبل شغلک، اور اپنی مصروفیت سے پہلے پہلے. کئی دفعہ ہوتا ہے نا، انسان کے پاس وقت ہوتا ہے، چھٹیاں ہیں، جاب کی تیاری کر رہا ہے، پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، جاب آسان ہے، فرمایا آج کچھ کر لو نا. کل ایسا ہو کہ تمہیں ایک لمحے کی بھی فرصت نہ ملے، پھر تم کیا کر پاؤ گے؟ آج کچھ کر لو. اگر آدمی کی ساری رات صرف اور صرف سوشل میڈیا کے ساتھ گزرتی ہے، حالانکہ وہ رات اگر وہ اللہ کی عبادت میں گزرتا تو عین ممکن ہے یہ ایک رات اس کی نجات کا سبب بن سکتا، لیکن اگر اس کی ساری رات سوشل میڈیا کے ساتھ، تو مجھے بتائیے نا کہ اس آدمی کی جو فراغت ہے، فرصت ہے، وہ تو ضائع ہوگی نا. فرمایا وحیاتک قبل موتک، اور اپنی موت کے آنے سے پہلے پہلے اپنی زندگی سے کچھ نہ کچھ فائدہ اٹھا لو. یہ 5 چیزیں جو ہے نا بہت قیمتی چیزیں ہیں. کون سی؟ بڑھاپے سے قبل جوانی. جوانی بہت قیمتی حصہ ہے آپ کی عمر کا، اس کو گندی فلموں کے حوالے مت کیجیے، اس کو سوشل میڈیا کی فضولیات اور ٹک ٹاک اور فیس بک اور ریلز کے اور شارٹس کے حوالے مت کیجیے. بیماری سے قبل صحت. اگر آج آپ کے پاؤں میں سکت ہے اور آپ دنیا جہان کا سفر کر سکتے ہیں تو مسجد میں جانے کی کوشش کیجیے، مسجد میں جائیے. آج آپ نیکی کر سکتے ہیں، خیر کے کام کر سکتے ہیں، کسی بیمار کا ہاتھ بٹا سکتے ہیں، کسی ضعیف آدمی کی مدد کر سکتے ہیں، تو کیجیے. آج اللہ نے آپ کو صحت دی. اسی طرح مصروفیت سے قبل فرصت کے لمحات کو غنیمت سمجھیے. اگر آج آپ کے پاس موقع بن جاتا ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھائیے اور نیکیاں کیجیے. قبل اس کے کہ آپ اتنے مصروف ہو جائیں کہ آپ کے پاس اپنا سر کھجانے کی فرصت نہ ہو، تو پھر آپ کی نیکیوں کا سلسلہ بھی رہ جائے گا. اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ نے آج آپ کو تونگری دی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مالی طور پر ٹھیک بنایا ہے، تو قبل اس کے کہ فقیری ایسی آ جائے، ایسی بیماری سر پہ پڑ جائے کہ انسان کے ہاتھ سے سب کچھ چلا جائے، اس سے پہلے پہلے آج نیکی کا موقع ہے، آپ نیکی کر لیں. اسی طرح فرمایا سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ موت کا تو آپ کو اور مجھے کچھ بھی نہیں پتا، یہ موت کب آئے گی. اس موت سے پہلے پہلے اپنی زندگی میں
कुछ ना कुछ अमल जितना बन पड़ता है वो जरूर कीजिए, ये अमल जरूर कीजिए। तो इस हदीस से आपको जो 5 चीजें पता चली हैं, उन चीजों को अगर हम अपनी जिंदगी में, अपनी रूटीन में शामिल करें, तो यकीन जानिए हमारी जिंदगी का एक जाविया बिल्कुल बदल जाएगा। लेकिन होता यह है कि हम आम तौर पर ये सोच रहे होते हैं, मेरे पास सेहत है तो शायद हमेशा ये सेहत रहेगी। इसी तरह हम सोच रहे होते हैं कि वक्त है तो शायद हमेशा ही ये वक्त रहेगा। ऐसा नहीं है। अब ये हदीस देखिए जरा, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, निअमतानी मग़बून फीहिमा कसीरुम मिनन नास, अस्सिहतु वल फराग। दो नेमतें ऐसी हैं जिनके बारे में आम तौर पर लोग धोखे में होते हैं। मग़बून का मतलब पता क्या होता है? मग़बून का मतलब होता है जब आप खरीदारी कर रहे हैं तो धोखा खा के सस्ती चीज बहुत महंगी खरीद लें, तो उस वक्त कहते हैं इस आदमी को गबन हो गया, मग़बून हो गया। या बेचते हुए आप बहुत महंगी चीज सस्ते दामों बेच दें, तब कहते हैं कि यह आदमी मग़बून हो गया है, इसने धोखा खाया है। तो अब ये जो दो नेमतें हैं ना, आम तौर पर लोग इन दो नेमतों के हवाले से धोखा खा जाते हैं। एक सेहत, अगर अल्लाह ने सेहत दी है तो आदमी इतने सस्ते, इतने गिरे हुए कामों में, घटिया कामों में ये सेहत के वक्त गुजार देता है। बीमारी आती है तो फिर उसको याद आता है कि मैं कितना कीमती जिंदगी गुजार चुका हूं। इसी तरीके से वल फराग, फरागत के लम्हात, फुर्सत के लम्हात, जब ये इंसान को फुर्सत के लम्हात मुयसर होते हैं ना, तो इंसान इन लम्हात को ज़ाय करता है। और जब इंसान मसरूफ होता है तो फिर सोचता है काश मेरे पास कोई फुर्सत का लम्हा हो। लेकिन वो तो था, वो आपकी जिंदगी में गाहे बगाए आता है, लेकिन जैसे ही फुर्सत मिलती है उसको ज़ाय करता है इंसान, उसको ज़ाय करता है। तो यहीं पे तो हम अपना नुकसान उठाते हैं। देखिए, आज नहीं कुछ भी, आज हमें अपनी आखिरत के हवाले से, ये दुनिया दारुल अमल है, ये हिसाब वाली दुनिया तो है ही नहीं। इसलिए आपको और मुझे ज्यादा इस बारे में कुछ तंबीह या फिक्र नहीं होती कि जाया हो रहा है, इतने इतनी परवाह नहीं होती। लेकिन एक दिन आएगा जब इंसान के पास अमल करने के लिए वक्त नहीं होगा। वो कहेगा कि रब्बिरजिऊन लअल्ली अअमलु सालिहन फीमा तरक्तु, ए अल्लाह मुझे एक मर्तबा वापस लौटा दे, एक मर्तबा वापस लौटा दे, मैंने जितने अमल, नेक अमल छोड़े हैं सब के सब करूंगा, सब के सब करूंगा। एक आयत में आता है लव अन्न ली कर्रतन फाकून मिन सालिहीन, आदमी वहां पर कहेगा कि मुझे एक बार और मिल जाए ना, एक बार, तो मैं इंतहाई नेक आदमी बन के। हालांकि अल्लाह ने वो बार तो दी है, वो बारी दी अल्लाह ने, वो मौका दिया अल्लाह ने, वो सेहत दी अल्लाह ने, वो फरागत दी अल्लाह ने, वो वक्त दिया अल्लाह ने, रिस्क दिया अल्लाह ने। और क्या चाहिए आपको और मुझे? लेकिन जब हम ये जिंदगी गुजार के अपने अल्लाह के पास जाएंगे ना, फिर हम अपने अल्लाह से बात करेंगे, अल्लाह एक दिन और दे दे। और यकीन जानिए अल्लाह ताला एक लम्हा भी और नहीं देगा। वलन युअखिर अल्लाहु नफ्सन इदा जा अजलुहा, जब आदमी की मौत आ जाती है, जब उसकी अजल आ जाती है ना, फिर अल्लाह किसी को मौका नहीं। लेकिन जब अल्लाह मौका देता है तो आदमी को अल्लाह की फिक्र नहीं होती। मैं आपको बताऊं कि एक वाकया आपको सुनाते हैं। एक आदमी था, कहते हैं मछेरा था, मछलियां वगैरह पकड़ता था। एक दिन उसने कोई मछली ऐसी पकड़ी कि बहुत कीमती गोहर, उस मछली के पेट में से बहुत कीमती मोती को मिला उसको, और बाजार में गया बेचने के लिए। तो जिस जौहरी के पास गया, उस जौहरी ने उस मोती को जब देखा तो उसने कहा ये तो बहुत कीमती है, इसकी तो कीमत मैं नहीं दे सकता, तुम ऐसा करो वजीर के पास जाओ। वो आदमी वजीर के पास वो मोती लेकर गया और उस वजीर को कहता है कि ये मेरे पास मोती है, ये मैं बेचना चाहता हूँ, बाजार वालों के पास इसकी कीमत नहीं है। वजीर ने जब वो मोती देखा तो कहता है ये तो बहुत कीमती है, ये मेरी पहुंच से बहुत ऊंचा है, तुम ऐसे ही करो बादशाह के पास जाओ, वो तुम्हारा मोती खरीद सकता है। बादशाह ने जब वो मोती देखा, उसको मालूम हो गया ये बहुत कीमती मोती है, तो बादशाह ने उससे कहा कि तुम ऐसा करो, तुम्हें मैं 6 घंटे देता हूँ, मेरे खजाने में जाओ
जहां मेरा सारा खजाना, माल, दौलत, खाने पीने सब कुछ पड़ा है, वहां जाओ और जे 6 घंटे में जितना कुछ वहां से ला सकते हो ले आओ, जितना कुछ वहां से ला सकते हो ले आओ। तो ये आदमी गया तो बादशाह ने उनको कहा कि इसको खाने पानी पीने वाली साइड से लेकर जाना। तो वो लोग जो दरबान थे वो उसको खाने वाली साइड पर लेके गए। तो उसने देखा तरह तरह के खाने पड़े हैं, तरह तरह की नेमतें पड़ी हैं। उसने सारी थोड़ी 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 चखी, इतनी चखी कि उसका पेट भर गया। अब वहां से आगे आया जब, तो उसने देखा कि रेशम के नरमो गदाज, सोने के गद्दे लगे हैं, सोने के बिस्तर तख्त पड़े हैं। उसने उन तख्तों को छुआ, उसकी नरमी को देखा, उनके ऊपर बैठा लेटा कि चलो मैं कुछ ना कुछ, मैं भी बादशाह की तरह की फीलिंग्स आ जाए मुझे। तो जब लेटा तो उसको वो इतना नरम लगा कि थोड़ी देर के बाद उसकी आंख लग गई, वो सो गया। और उसके सोए सोए वो 6 घंटे उसके पूरे हो गए जो बादशाह ने उसको दिए थे। अब वो दरबान आगे, जी चलो जी तुम्हारे 6 घंटे पूरे हो गए। तो कहता है मैंने तो अभी तक कुछ निकाला ही नहीं, मुझे कुछ निकालने दो। उन्होंने कहा जी आपके पास थे 6 घंटे, आपने 6 घंटे जाय कर दिए, अब आपको कुछ भी यहां से ले जाने की इजाजत नहीं है। आपको नहीं लगता कि हमारी जिंदगी भी बस इसी तरह के 6 घंटे हैं, जिनको हम आम तौर पर ऐसे ही गफलतों में, वो भी आदमी तो सोया ही होता है ना जी, जो आदमी की आंखें तो खुली हों लेकिन अमल के लिए उसको कुछ नजर ना आता हो, वो भी तो सोया ही होता है, वो भी तो गाफिल होता है। लक़द कुन्त फ़ी गफ़लतिन मिन हाज़ा फ़कशफ़ना अन्का ग़िताअक फ़बसरुका अल-यौम हदीद। जब फरिश्ते ऐसे आदमी को मारते हैं ना तो उसको कहते हैं तेरी आंखें इस बारे में बड़ी गफलत में थी, तेरी आंखों को ये कुछ नजर नहीं आता था, आज हमने तेरा पर्दा हटा दिया है, आज देख तेरी आंखें कितनी तेज हैं। और वो आदमी देखेगा तो वाकई उसकी आंखें बहुत तेज होंगी, उसको सब नजर आएगा। लेकिन अब वो कहेगा कि काश मेरे पास मौका हो। मौका नहीं है जी, मौका नहीं है। मौके के लिए यही दुनिया है, यही दुनिया है। वो एक बादशाह था, वो एक फकीर के पास से गुजरा। वो फकीर किसी बाजार में लोगों को नसीहतें कर रहा था, लोगों को आखिरत की याद दिला रहा था, लोगों को अल्लाह के करीब करने की कोशिश कर रहा था। तो बादशाह ने उसकी नसीहत सुनी तो उसको कहा कि यहाँ पर तुम क्या कर रहे हो। कहने लगा बादशाह जी मैं लोगों की और इनकी अल्लाह की आपस में सुलह करा रहा हूँ। तो बादशाह ने कहा कि अच्छा फिर क्या बना, सुलह हुई कि नहीं हुई। कहने लगा जी ऐसे है कि अल्लाह मान गया, अल्लाह मान गया है सुलह करने के लिए, लेकिन लोग नहीं मान रहे, लोग अल्लाह की तरफ नहीं आ रहे, लोग मान नहीं रहे सुलह करने के लिए। तो बादशाह ने सुना तो चला गया। कुछ अरसे के बाद बादशाह ने उस आदमी को देखा कब्रिस्तान में बैठा है। बादशाह ने उससे कहा कि तू वही है। कहने लगा जी मैं वही हूँ। बादशाह ने कहा इधर क्या कर रहे हो। कहने लगा मैं अल्लाह की और बंदों की सुलह कराने की कोशिश कर रहा हूं। तो बादशाह ने कहा फिर कहां तक पहुंची तुम्हारी कोशिश। कहने लगे जी बात यह है अब बंदे मान गए हैं, बंदे मान गए हैं, लेकिन अब अल्लाह नहीं मान रहा। तो जो कब्रिस्तान में बैठा था ना, तो कब्रिस्तान के मुर्दे, उसकी मुराद ये थी कि ये मान गए, ये अब अल्लाह से मिलना चाहते हैं, ये अल्लाह के करीब होना चाहते हैं, लेकिन अब अल्लाह नहीं मान रहा। आपको नहीं लगता कि ये वो मौका है जब अल्लाह मान जाएगा। और एक वक्त आएगा, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कि हम यहाँ से अल्लाह को नाराज करके जाएं। एक वक्त आएगा कि अल्लाह नहीं मानेगा। फिर हम कोशिश करेंगे किसी तरह अल्लाह मान जाए, लेकिन अल्लाह नहीं मानेगा। आपको पता है जहन्नम में बहुत सारे लोग जाएंगे तो जहन्नमी फरिश्ते दारोगे से कहेंगे कि अपने अल्लाह से कहो हमसे बात तो करे। पता है अल्लाह ताला क्या फरमाएगा, काल अख्सऊ फीहा वला तुकल्लिमून, तुम यहाँ जहन्नम के अंदर रुसवा होकर जलील होकर पड़े रहो, तुम मुझसे बात ना करो। क्योंकि जब अल्लाह उनसे बात करता था, अल्लाह ताला उनको दावत देता था, अल्लाह सुब्हानहू व ताला जब उनको अपने साथ में लाता था, अपने करीब करता था, तब तो ये लोग बिल्कुल भी इस बात की परवाह नहीं करते थे। अब जब अल्लाह ताला ने इनसे वो मौका छीन लिया ना, फिर ये अल्लाह के करीब होने की कोशिश कर रहे हैं। याद रखिए, तब फिर अल्लाह नहीं मानेगा, अल्लाह ताला ने मौका दे दिया।
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میرے کندھے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑا اور پکڑ کے فرمایا کہ عبداللہ کن فی الدنیا کا انک غریب او عابر سبیل، کہ عبداللہ دنیا میں ایسے رہو جیسے اجنبی ہوتا ہے. اس اجنبی کے اپنے زیادہ نہیں ہوتے تو یہ اپنوں کو اتنا وقت بھی نہیں دیتا، اپنے کام سے کام رکھتا ہے. او عابر سبیل یا مسافر کی طرح ہوتا ہے جسے صرف یہی فکر ہوتی ہے کہ منزل میں کس وقت پہنچ جاؤں گا. مسافر کو ایک یہی فکر ہوتی ہے منزل کس وقت آئے گی. تو فرمایا عبداللہ دنیا میں ایسے رہنا، دنیا کے ساتھ دل نہ لگانا، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نصیحت اپنے پلے باندھ لی. بعد میں یہ اپنے شاگردوں کو، اپنے چاہنے والوں کو نصیحت کیا کرتے تھے کہ اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، کہ جب شام ہو جائے نا، شام، تو صبح کے انتظار میں مت بیٹھنا کہ صبح ہوگی تو میں عمل شروع کروں گا. وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، اور جب صبح ہو جائے تو شام کے انتظار میں مت بیٹھ. وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ، اور اپنی صحت کے اندر اپنے مرض کے لیے کچھ نہ کچھ بنا. یعنی جب تم بیمار ہو جاؤ گے تو پھر تم کچھ نہیں کر پاؤ گے نا. اس سے پہلے تمہارے پاس ایسے ایسٹس ہونے چاہیے، ایسی کمائیاں ہونی چاہیے کہ بیماری کے وقت بھی کام آئے. وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، اور اگر آج اللہ نے زندگی دی ہے تو مر تو جانا ہے نا، تو مرنے سے پہلے اپنا کچھ ایسا اثاثہ بنا لو کہ تمہیں مرنے کے بعد کام آئے. ایسا نہ ہو آپ ساری زندگی یہ سوچتے رہیں کہ میرے بچوں کا کیا بنے گا، میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کا کیا بنے گا، لیکن آپ کو یہ فکر نہ ہو کہ بچوں کے مرنے کے بعد ان کا کیا بنے. آپ ساری زندگی اپنے فیوچر کرتے رہے، لیکن اس فیوچر میں آپ نے اپنے آپ کو ڈالا ہی نہیں، اپنے بارے میں پلاننگ کی نہیں، آپ نے اپنے بارے میں آپ نے کچھ سوچا ہی نہیں. یہ انداز کوئی درست نہیں ہے. میں آپ کو نا ایک واقعہ سناتا ہوں. یہ واقعہ حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، صحیح بخاری کا واقعہ ہے. کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں غزوہ تبوک کے اندر میں پیچھے رہ گیا، حالانکہ کہتے ہیں کہ لم اکن قد توقع ولا ایسر حين تخلفت عنه فی تلک الغزات. کہتے ہیں اس وقت میں مجھ سے، میری اپنی زندگی میں ان دنوں میں جتنا قوت والا تھا، جتنے میرے پاس آسانیاں تھیں، زندگی میں اور کبھی ایسا موقع نہیں آیا تھا، لیکن اس موقع پر میرے پاس بہت آسانیاں تھیں. کہتے ہیں واللہ ما اجتمعت عندي قبله راحلتان قط، اس سے پہلے کبھی میرے پاس دو سواریاں نہیں ہوتی تھیں. اس دن یا اس زمانے میں میرے پاس دو سواریاں بھی تھیں. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کہیں جانا چاہتے نا، تو جہاں جانا چاہتے ہوتے تھے وہاں کے بارے میں لوگوں سے بات نہیں کرتے تھے، لوگوں کو بس کہتے تھے کہ تیاری کرو، اس جگہ کو چھپا کے رکھتے تھے. لیکن اس غزوے میں، غزوہ تبوک میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو صاف بتایا تھا کہ ہم نے کہاں جانا ہے، کیونکہ گرمی بہت تیز تھی، سفر بہت دور کا تھا. تو اس لیے اللہ کے رسول نے صاف بتایا تھا تاکہ لوگ تیاری پوری کریں. اب کہتے ہیں کہ لوگ تیاری کرنا شروع ہو گئے کہ ہم نے غزوے پہ جانا ہے. کچھ دن پہلے ہی تیاریاں شروع ہو گئیں، سب تیاریاں کرتے رہے. کہتے ہیں کہ ولا یجمعہم کتاب حافظ یرید الدیوان، کہ اتنے زیادہ لوگ تھے کہ وہ کسی کاپی میں رجسٹر میں نہیں آتے تھے، شمار سے باہر بہت لوگ تھے غزوہ تبوک کے اندر. کہتے ہیں کہ فما رجل یرید ان یتغیب الا ظن ان سیخفی له، اگر کوئی آدمی اس جنگ میں چھپنا چاہتا نا تو اس کو پتا تھا کہ آج اتنے لوگ ہیں کہ میں نہ بھی گیا تو مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اگر وہی اللہ نے نازل نہ کی نا تو میرے بارے میں کسی کو پتہ نہیں چلے گا، کیونکہ تعداد بہت زیادہ تھی نا. کہتے ہیں کوئی بندہ چھپنا چاہتا تو وہ چھپ سکتا، لیکن لوگ تیاریاں کرتے رہے، سب لوگوں نے ہی تیاریاں کی. اور مزے کی بات یہ تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ غزوہ اس وقت کیا تھا جب پھل بالکل پکنے کے قریب تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیاریاں کرتے تھے. قد فتفقت اغدو لکی اتجہز معاہم فارجع ولم اقض شیئا. کہتے ہیں میرے دل میں آتا تھا تیاری کروں، میں نکلتا بھی تھا گھر سے، لیکن سارا دن گزار کے ایسے ہی واپس آ جاتا تھا، کوئی کام نہیں کرتا تھا، کیونکہ میرے پاس بہت کچھ تھا. تو روزانہ میں یہی سمجھتا تھا کہ میرے پاس بہت کچھ ہے، روزانہ میں یہی سمجھتا تھا. تو کہتے ہیں لوگ اپنی اپنی تیاریاں کرتے رہے.
दिन करीब आते गए, मैंने कहा कोई बात नहीं यार, मैं आज कर लेता हूँ, कल कर लेता हूँ, कल कर लेता हूँ, परसों कर लेता हूँ। मैं रोजाना इसी इसी चक्कर में था, मैंने तैयारियां नहीं की। हत्ता कि वो दिन आ गया जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकल गए। आपने फरमाया कि कल निकलना है, तो मैंने कहा ठीक है, कल निकलना है तो कोई बात नहीं, मैं कल निकल जाऊंगा। अच्छा, अगले दिन वो निकल भी गए और कहते हैं कि मैं उनके साथ नहीं गया। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं एक दो दिन में तैयारी करके, मेरे पास इतना कुछ है, मैं इनके साथ पहुंच जाऊंगा। अब एक दो दिन भी गुजर गए और तैयारियां नहीं हुई। कहते हैं मेरी इसी सुस्ती की वजह से करते 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 एक वक्त आया कि वो काफिला इतनी दूर चला गया था रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि मैं चाह कर भी अब उनके साथ नहीं मिल सकता। अब ऐसा हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं पीछे मैं रह गया। तो पीछे सिर्फ मैं नहीं रहा, और बहुत लोग ऐसे थे, या तो उनमें से ऐसे लोग थे जो माजूर थे, जो जंग पे जा ही नहीं सकते थे, वो रह गए थे, औरतें रह गई थी, या वो लोग रह गए थे पीछे जिनके बारे में सबको पता था कि ये मुनाफिक है, वो लोग पीछे रह गए थे। ऐसे कहते हैं सारे रास्ते में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं याद नहीं आया, लेकिन जब तबूक के मैदान में आप पहुंचे ना, तो आपने बैठे बैठे साहबा से पूछा, मा फ़अला काब, ये काब ने क्या किया, काब क्यों नहीं आया? तो कहते हैं बनु सलमा का एक आदमी था, वो कहने लगा या रसूल अल्लाह, हबसहु बुरदाहु व नज़रुहु फी इत्फिही। कहने लगे या रसूलल्लाह, उसकी जो दो चादरों ने ना उसे रोक रखा था, यानी आजकल माल था उसके पास तो इसलिए वो नहीं आया। मुआज़ इब्न जबल ने कहा कि अल्लाह के रसूल, हमने उसके बारे में खैर देखी है, कोई वजह होगी नहीं आया। इन्होंने दिफा किया और उसने ऐसे कहा। कहते हैं कि फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मुझे खबर मिली। आप ग़ज़वा तबूक करने के बाद वापस आ गए। अब आप वापस आ रहे हैं, जितनी देर देर दिन आप रोजाना करीब करीब आते जा रहे हैं। कहते हैं मैं सोच रहा हूँ कि मैं अल्लाह के रसूल के साथ क्या झूठ बोलूँ, मैं कोई ऐसा झूठा बहाना बनाऊंगा कि अल्लाह के रसूल को मुतमईन कर दूं। जब आप आ गए ना मदीना में, अब सब जो लोग मुनाफिक थे वो जा रहे हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, बता रहे हैं जी मेरा या रसूल अल्लाह वो उज़र था, मैं इस वजह से नहीं आ सका। अल्लाह के रसूल उसके लिए दुआ करते थे, चलो अल्लाह तुम्हें माफ कर। लेकिन कहते हैं जब मैं गया ना, मैंने पहले इरादा किया हुआ था कि मैं झूठ बोलूंगा, लेकिन जब मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने गया ना, आपने पूछा कि मा खल्लफक अलम तकुन कद इब्ताअता ज़हरक, क्या आपने फरमाया काब तुम पीछे क्यों रहे? बल्कि कहते हैं फलम्मा सल्लमतु अलैहि तबस्सम तबस्सुमल मुग़दिब, जब मैं रसूलुल्लाह के पास गया ना, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे देख कर आप मुस्कुराए, लेकिन ये मुस्कुराना गुस्से वाला था, आपको मुझ पर गुस्सा था, नाराज थे आप, तो उस नाराजगी की वजह से आप मुस्कुराए। आपने फरमाया काब क्या बात थी, क्या तुमने अपनी सवारी खरीदी हुई नहीं थी? तो कहते हैं या रसूलल्लाह बिल्कुल खरीदी थी, और मैं अगर दुनिया में किसी आदमी के पास भी होता ना, उसके साथ मैं झूठ बोल के बात चला लेता, लेकिन ए अल्लाह के रसूल अगर आपके साथ मैं झूठ बोलूंगा ना तो अल्लाह नाराज हो जाएगा। अल्लाह के रसूल, मैं अल्लाह से माफी का खासगार हूँ, मेरा कोई उज़र नहीं था, कोई उज़र नहीं था। बस फिर ये आगे हदीस है। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर ऐसे है कि तुमने चूंकि सच बोला है, तुम्हारा उज़र कोई नहीं था इसलिए तुम जिहाद से पीछे रह गए हो, अब तुम्हारा फैसला अल्लाह करेगा, मैं तुम्हारे बारे में कोई फैसला नहीं कर सकता। तो कहते हैं मैं बड़ा हैरान हुआ, बड़ा परेशान था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से कह दिया कि काब इब्न मालिक, और काब इब्न मालिक के साथ दो बंदे और भी थे, वो भी सुस्ती की वजह से रह गए थे। एक हलाल इब्न उमैया और एक मुरारा इब्न रबिया, ये तीनों सच्चे मुसलमान थे लेकिन सुस्ती की वजह से रह गए, गफलत, बस परवाह ही नहीं की, ख्याल ही नहीं किया, जैसे हमारी जिंदगी गुजर रही। इनका तो एक गजवा छूटा था ना, हमारी पूरी जिंदगी की कुटिया डूब रही है, लेकिन हमें उसकी कोई फिक्र नहीं है। तो काब इब्न मालिक कहते हैं कि अल्लाह ताला ने ऐलान कर दिया कि काब लोगों से, इन तीनों से कोई भी मुलाकात भी नहीं करेगा। कहते हैं मैं मदीने की गलियों में निकलता था, किसी को सलाम करता था, कोई मुझे सलाम का जवाब नहीं देता। कहते हैं मेरा भाई था अबू कतादा, मेरे चचा का बेटा था, मुझे बहुत पसंद भी था, हमारी बड़ी यारी थी आपस में। मैं एक दफा उसके पास गया, मैंने सलाम किया, उसने सलाम का जवाब नहीं दिया। तो कहते हैं मैंने फिर उसको कहा अबू कतादा तुम्हें पता नहीं है कि मैं अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करता हूँ? कहते हैं वो फिर भी खामोश, उसने मुझे फिर भी जवाब कोई नहीं दिया।
तो कहते हैं मैंने कई दफा उससे पूछा, तुम्हें पता नहीं है मैं अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करता हूँ? तो अबू कतादा कहते हैं जी मुझे नहीं पता, अल्लाह उसके रसूल को बेहतर पता है। बस अपने इस दोस्त से, अपने जिगरी यार से जब उन्होंने इस तरह की लापरवाही सुनी ना, कहते मैं रो पड़ा, मैं रो पड़ा। और रोते रोते मैं वापस गया, मैं बाग से बाहर निकल गया और कहते मैं जा रहा था तो मुझे अहले शाम का एक आदमी मिला। वो मदीना में अपनी तजारत का सामान लेकर आया हुआ था। वो पूछता है मैं यदुल्लु अला काब इब्न मालिक, काब इब्न मालिक से मुझे कौन मिलवाएगा? तो लोगों ने बताया ये काब इब्न मालिक है। कहता है वो बंदा मेरे पास आया, उसने गस्सान के बादशाह का मुझे खत दिया और उस खत में लिखा था कि कद बलगनी अन्ना साहिबका कद जफाका वलम यजअलका अल्लाहु बिदारी हवान वला मतिया फलहक बिना नवासी। तो उस खत में लिखा था कि हमें पता चला तुम्हारे नबी ने तुम्हारे साथ बेवफाई की है। देखो अल्लाह ताला ने तुम्हें इसलिए नहीं बनाया कि तुम्हें अल्लाह जाया करे, तुम हमारे पास आओ, हम तुम्हारा ख्याल करें। जी, ये गस्सान का बादशाह ईसाई था, इसने हजरत काब इब्न मालिक को अपने साथ मिलाने की कोशिश की। कहते हैं मैंने कहा कि हादा ऐदन मिनल बला, ये भी एक बड़ी मुसीबत है। अब लोग आपके ईमान के ऊपर हाथ डाल रहे हैं। सुस्ती है ना, जब आप अमल में सुस्त होते हैं ना जी, लोगों को पता होता है इसके ऊपर हम हमला कर सकते हैं। तो देखिए हजरत काब इब्न मालिक के ईमान के ऊपर उसने हाथ डाला कि मैं इसको अपने साथ मिला। काब इब्न मालिक को तो अल्लाह ने तौफीक दी। कहते हैं मैंने वो खत उठा के तंदूर में डाला। फिर 50 दिन जब मुकम्मल हुए तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, ये आगे लंबी हदीस है, मैं आपको मुख्तसर सुना दूं। कहते हैं 50 दिन मुकम्मल हुए तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारी तौबा कबूल की। और सूरह तौबा की आयत है ये, वअला सलासतिल्लज़ीना खुल्लिफू, वो 3 लोग जो पीछे रह गए थे उन तीनों की अल्लाह ताला ने तौबा कबूल कर ली है। बात करने का मकसद ये है जी कि हजरत काब इब्न मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु बहुत कीमती सहाबी होने के बावजूद भी कहते हैं कि मेरे लिए ये दुनिया तंग हो गई थी। और ईमान भी जाने का खदशा होता है जब आप अपनी जिंदगी में अपने वक्त को, अपनी सेहत को, अपनी फरागत को जाय करते हैं। अता सिकंदरी एक बहुत बड़े आबिद और जाहिद गुजरे हैं। वो कहते हैं ला तुनफिक अनफासका फी गैरि ताअतिल्लाह, कि देखो अपनी ये जो सांसें हैं ना तुम्हारी, इन्हें अल्लाह की इताअत के बगैर ना लगाया करो। ये सांसें, ये लम्हात अल्लाह की इताअत में गुजारो। वला तंजुर इला सिगर नफ्स बल उन्जुर इला मिकदारी, ये मत देखो कि तुम्हारी इस सांस की मिकदार कितनी, सांस का जो है ना वो साइज कितना छोटा है, बल्कि ये देखो कि इसकी कदर कितनी ज्यादा है। और ये देखो कि अल्लाह इस एक लम्हे के अंदर तुम्हें क्या कुछ अता कर सकता है। एक लम्हे के अंदर अल्लाह तुम्हें क्या कुछ अता कर सकता है। मुझे यहाँ पे एक वाकया याद आता है। जब फिरौन के पास मूसा अलैहिस्सलाम गए ना, एक बड़ा अरसा मूसा अलैहिस्सलाम उसको दावत देते रहे, बड़ा अरसा। और वो हर बार मूसा अलैहिस्सलाम की दावत को ठुकराता रहा, क्योंकि उसके पास बादशाह थी, उसके पास सब कुछ था। लेकिन एक दिन आया जब मूसा अलैहिस्सलाम दरिया पार कर रहे थे ना, तो फिरौन को लगा कि मैं भी फिरौन हूं, मैं भी दरिया पार कर लूं। अब वो जिस दरिया में कूदा ना, तो दरिया में गोता खाया। यहां पर उसने कहा, कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जिक्र किया है, फिरौन कहने लगा कि आमनतु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लज़ी आमनत बिही बनु इसराइल, मैं अल्लाह पर ईमान लाता हूं जिस अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, जिस पर बनु इसराइल ईमान लाते हैं, मैं उस अल्लाह पर ईमान लाता हूं। आप जानते हैं अल्लाह ताला ने इसको क्या जवाब दिया? फरमाया आल आन वक़द असैत मिन क़ब्ल, अब तुम ईमान लाने की बात करते हो, इससे पहले तुम हमेशा नाफरमानी करते थे। यकीन जानिए अल्लाह ताला ने अब फिरौन का कलमा भी उससे कबूल नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं किया। उसने कलमा पढ़ा, उसने कहा आमनतु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लज़ी आमनत बिही बनु इसराइल, मैं उस जात पर ईमान लाता हूं जो बनु इसराइल का ईमान जिस पर लाए। फिर अल्लाह ने फरमाया नहीं, अब नहीं। आप सोचिए जरा, इस दरिया में डूबने से 10 मिनट पहले अगर वो कलमा पढ़ लेता, उसकी सारी जिंदगी और आखिरत बदल जाती। लेकिन अगले ही लम्हे जब उसने दरिया में गोता खाया ना, अब नहीं।
अब अल्लाह नहीं मान रहा। जो अता सिकंदरी कहते हैं फल अनफास हूँ जवाहिर, ये जो आपकी सांसें हैं ना, सांसें बहुत कीमती जौहर है। वहल रअयत अहदन यरमी जौहरतन अला मजबलतिन, तुमने कभी किसी ऐसे आदमी को भी देखा है जो कीमती मोती कूड़े में फेंक रहा हो, कचरे में फेंक रहा हो? इतना बेवकूफ कोई भी नहीं होता, लेकिन हम हैं। हम इतनी कीमती सांसें, इतने कीमती लम्हात, इतने कीमती औकात अपनी जिंदगी के, जिसकी वजह से हम जन्नत बना सकते हैं, हम वो जाया कर देते हैं। हम ये लम्हात जाया नहीं करते, हम असल में अपनी जन्नत जाया करते हैं। हमारा एक एक लम्हा जन्नत में हमारे दर्जात को बुलंद कर सकता है। आप देखिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि सुबहान अल्लाह निस्फुल मीज़ान, सिर्फ आपका सुबहान अल्लाह कहना ये अल्लाह के आधे तराजू को भर देता है, लेकिन हम इतना भी नहीं करते। इमाम गजाली बहुत प्यारी बात फरमाते हैं, कहते हैं फ़अम्मा इज़ा तरकता नफ्सका सुदन मुहमलन इहमाल अल बहाइम ला तदरी बिमादा तश्तगिलु फी कुल्ली वक्त। कहते हैं जब आप अपनी अपनी लम्हात को, अपने औकात को ऐसे लापरवाही में गुजारते हो जैसे जानवर गुजारते हैं, जानवरों को पता ही नहीं होता उनका वक्त कहाँ गुजर रहा है, उनके टाइम कहाँ लग रहा है। कहते हैं फयन कद अक्सर औकात का दायन, तुम्हारे अक्सर औकात जाय हो जाएंगे जब तुम्हें परवाह ही नहीं अपने औकात के बारे में, अपने बारे में तुम्हें एहसास ही नहीं है। कहते हैं औकात का उम्र, तुम्हारी उम्र तुम्हारे इसी वक्त से तो है। वह उम्र का रसु मालिक, तुम्हारे पास टोटल जो असासा है ना कमाने का, वो तुम्हारी उम्र है। देखिए अगर आपके पास जिंदगी है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आज नहीं तो कल आपको दुनिया दे सकता है, आखिरत दे सकता है। लेकिन अगर आपके पास यही नहीं रही, आप कुछ भी नहीं कमा पाए। कहते हैं वालैहि तिजारत, इसी उम्र के ऊपर तो तुमने तिजारत करनी है, यही तो देना है ताकि तुम जन्नतें हासिल करो, अल्लाह का पड़ोस हासिल करो। कहते हैं इसलिए याद रखो फकुल्लु नफसिन मिन अनफासिक जौहरतुन ला कीमत लहा, तुम्हारा हर सांस इतना कीमती गौहर है कि इसकी कोई कीमत नहीं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया करते थे मा नदिमतु अला शैइन नदमी अला यौमिन गरिबत शम्सु। कहते हैं मुझे किसी चीज के जाने का इतना अफसोस नहीं होता जितना अफसोस मुझे सूरज के गुरूब होने का होता है, क्योंकि सूरज मेरा एक दिन लेके जाता है, इतना अफसोस होता है मुझे। इमाम मूसा काजिम अहले बैत के बहुत बड़े इमाम हैं, कहते हैं कि अगर किसी आदमी के 2 दिन बराबर बराबर है, यानी दूसरे दिन पहले दिन से ज्यादा अमल नहीं हो सका, वो मगबून है, उसको धोखा मिला है, उसने अपना वक्त जाय किया है। कहते हैं कि जो अपने अंदर ईमान की ज्यादती नहीं कर पाता वो नुकसान में जाता है। अगर हर रोज की बुनियाद पर आपके ईमान में इजाफा नहीं होता ना, कहते हैं तो आप नुकसान में जाते हैं। हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज रहिमहुल्लाह फरमाया करते थे इन्नल लैला वन नहारा यामलानी फीका फामल फीहिमा, ये जो दिन और रात है ना, ये तुम्हारे अंदर काम करते हैं, ये तुम्हें आस्ते 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 कम कर रहे हैं। कहते हैं तुम इसके अंदर काम करो, तुम इसके अंदर काम करो। अच्छा इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का मुझे कौल याद आ रहा है, वो फरमाते हैं कि अल वक्तु सैफुन इल्लम तख्ताहु यख्ताक, ये जो वक्त है ना, वक्त ये एक तलवार है, अगर तुम इस तलवार को तोड़ोगे नहीं ना, ये तलवार तुम्हें काट के रख देगी। वक्त आपको नहीं छोड़ेगा। अगर आपने वक्त को इस्तेमाल ना किया, वक्त को किसी काम पर ना लगा, अपनी आखिरत के लिए नहीं लगाया, वक्त गुजर जाएगा। देखिए ना जब आप किसी ट्रेन में बैठते हैं तो आप खड़े हैं, बैठे हैं, थके हैं, खुश हैं, नाराज हैं, ट्रेन चलती रहती है। ये वक्त ऐसे ही चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। आपने कुछ हासिल करना है तो इस वक्त को पकड़ें, इससे कुछ ना कुछ छीन लें, वरना ये ट्रेन चल रही है, एक दिन आएगा कि आपका अंजाम आ जाएगा, मेरा अंजाम आ जाएगा, और उस वक्त हमारे पास करने को कुछ भी नहीं होगा। तो ये एक छोटी सी मुख्तसर सी नसीहत पर मबनी एक गुफ्तगू थी जो मैं चाहता था कि आपके साथ शेयर करूं। हमारे असलाफ ने वक्त के हवाले से बहुत कीमती नसीहतें फरमाई हैं।
اگر ہمارے پاس اور وقت ہوتا تو ہم وہ بھی آپ سے شیئر کرتے اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ کیا ہی اچھا ہو کہ ہم آج کی کلاس کے بعد اپنے وقت کا کچھ شیڈول بنائیں، اور ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے سابقون کے تحت کہ آپ کو ٹائم مینجمنٹ کے اوپر، یہ تو ہے نا ٹائم کی امپورٹنس کے اوپر ہم نے بات کی، اس کو مینج کرنے کے اوپر ہم انشاءاللہ قرآن حدیث و سلف صالحین کے طریقہ کار آپ کو بتائیں گے، اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیرا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آپ میں سے کسی کا کچھ سوال ہے تو آپ سوال کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔